سهوا سهوا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم أجمعين، كما إلى روح سيدنا عبد الله بن عيسى سيدنا الأصدر العظم فقيه مقدم محمد بن علي بعلي وجميع ساداتنا البعلة كافة بر الله الصالحين، خصوصا صاحب المال والكتاب سيدنا الإمام أبو حامد محمد الغزالي وأصله وفرع مشايخ من الحقوق عن أهلهم أجمعين. أن الله يعلي درجاتهم في الجنة، وأن الله يكثر مثوباتهم وضعف حسناتهم، وأجعلنا من حزبهم وينفعنا بهم جعل مسرار في الدنيا والآخرة، ثم إلى روح والدينا ومشايخنا أمواتنا أموات المسلمين أجمعين. أن الله يهدوا في أمر مغفرة، وأن الله يغفر لنا ذنوبنا، وأن الله يستر لنا عيوبنا، وأن الله يحول أحوالنا وأحوال المسلمين إلى أحسن الأحوال، ونعوذ بالله من أهل الضلال فعل الجهال، وأن الله يفتح علينا وعلى جميع طلبة العلم الشريف فتوح العارفين، ويفقهنا في الدين، ويعلمنا التأويل، ويهدينا إلى سواء السبيل، ويجعلنا من الناصرين والناشرين لشريعة سيد المرسلين في خير ولطف وعافية، وأن الله يحفظنا وأهالنا وأولادنا أموالنا كل شيء أعطيتنا، أن الله يحفظنا وإياهم من شر الفتن والمحن ما ظهر منها من بطن، أن الله يختم لنا بالحسنى وهو راض عنا، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شفيع المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله بعدد علمك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وأنت خير الرازقين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع نفس لا تشبع دعاء لا يسمع. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد. Alhamdulillah, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala menggerakkan kita berpagi-pagi dalam keadaan mengingat Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat fardu subuh berjemaah. Kemudian kita beriktikaf dan mendengarkan nasihat-nasihat yang telah dirakamkan oleh seorang hamba Allah yang saleh, Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Alhamdulillah di atas nikmat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kekalkan, tambahkan
tambahkan dan kekalkan sehingga ke akhir hayat kita, lalu kita dimatikan dalam keadaan yang baik. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, kita sambung dengan nasihat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ringkas kata, bahagian yang akhir, setelah daripada menjaga dua kaki. Ringkas kata, segala gerak lakumu dengan anggotamu adalah merupakan nikmat daripada nikmat Allah yang diberikannya kepadamu. Maka hendaklah engkau jangan menggerakkan satu pun daripada anggotamu untuk melakukan sebarang kemaksiatan. Tetapi sebaliknya, hendaklah engkau pergunakan segala anggotamu untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, apabila engkau cuai, maka akibatnya akan kembali kepadamu. Dan apabila engkau rajin, maka manfaatnya juga akan kembali kepadamu. Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya daripadamu dan kaya daripada amalanmu. Tapi setiap orang akan tertakluk pada hari kiamat nanti dengan amalan yang dikerjakannya di dunia ini. Maka jangan sekali-kali engkau berkata, Allah itu Tuhan yang maha mulia lagi pengampun, Ia mengampuni dosa-dosa hamba yang berbuat maksiat. Kerana ucapan seperti itu adalah ucapan yang benar, tetapi mempunyai tujuan yang salah. Orang yang memperkatakannya digelarkan dengan ahmaq, ini orang yang bodoh, seperti gelaran yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ahmaq man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Artinya, orang yang cerdik ialah orang yang selalu memperhitungkan dirinya dan ia suka beramal untuk bekalan sesudah mati. Sedangkan orang yang ahmaq, orang yang bodoh ialah orang yang selalu mengikutkan hawa nafsunya dan hanya banyak berangan-angan kepada Allah Ta'ala, yakni berangan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat dan pengampunan, tetapi ia tidak mahu beramal atau bertobat. Jadi begitu hal keadaan. Sayyidina Imam Ghazali mengingatkan kita akan keadaan sebahagian orang yang tak mahu beramal kerana beralasankan dengan kata-kata yang benar, tapi tindakannya tak benar. Alasannya benar, dia mengucapkan Allah maha kaya, Allah maha kaya, Allah tak berhajat kepada, Allah itu Tuhan yang maha mulia lagi pengampun, Allah tak berhajat kepada amalan kita, lalu dia buat maksiat. Maka orang ni orang yang cakap dia betul, Allah memang tak berhajat kepada kita, tetapi Allah maha kaya daripadamu dan kaya daripada amalanmu. Tetapi setiap amalan kamu, setiap orang akan tertakluk pada hari kiamat nanti dengan amalan yang dikerjakannya di dunia. Siapa yang buat baik dapat balasan baik, siapa buat jahat dapat balasan yang buruk. Dan kita masing-masing apa yang kita buat kembali kepada diri kita sendiri. Dan apa yang kita buat kembali kepada diri kita sendiri. Maka Allah SWT maha kaya, memang tak berhajat. Allah SWT ciptakan kita, walaupun seluruh makhluk taat kepada Allah SWT, sedikit pun kemuliaan Allah tak bertambah. Allah maha mulia, maha agung. Semua taat kepada Allah, sikit pun tak bertambah. Sebaliknya, kalau semua makhluk daripada kalangan jin dan manusia berpakat-pakat nak menderhakai Allah, protes, kan? Sedikit pun kemuliaan Allah, darjat kemuliaan Allah tak berkurang. Allah maha mulia. Yang meruginya siapa? Yang meruginya kita. Yang meruginya hamba itu sendiri. Hamba itu yang rugi. Hamba itu taat kepada Allah, yang beruntung hamba itu juga. Allah untung sikit pun Allah tak ada untung. Allah tak berhajat kepada makhluk.
Kan? Allah SWT tak berhajat kepada makhluk sama sekali. Allah SWT ciptakan makhluk untuk ibadah, untuk makhluk kenal kepada Allah, dan yang dapat kemuliaan, dapat kebaikan, dapat ganjaran makhluk itu sendiri. Allah SWT tak apa kan. Dan alam ini diciptakan oleh Allah SWT di atas suatu hikmah, rahsia-rahsia kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Walhasil setiap hamba itu tertakluk dengan amalan. Sekecil apa pun dia buat kebaikan, pasti dia nampak. Sekecil apa pun dosa yang dia buat, pasti dia akan nampak ke akhirat nanti. La ilaha illallah. Satu orang soleh diperlihatkan. Satu orang soleh diperlihatkan tentang amalan-amalan kita dalam 24 jam, satu hari ada 24 kotak diperumpamakan baginya. Maka setiap kotak itu umpama setiap masa kan, 24 jam, setiap 1 jam, setiap kotak umpamanya. Lalu diperlihatkan kalau dalam masa itu ada dibuat amal kebaikan, dibuka kotak tu bercahaya. Kalau masa itu dibiarkan dalam keadaan kosong, bukakan kotak itu dalam keadaan gelap ataupun tak ada apa-apa. Bila perbuatan ada maksiat dibuat kat situ, maka dalam kotak itu ada zulmat, kegelapan ataupun azab. Maka tiap-tiap orang kirimkan kebaikan ataupun keburukan untuk dirinya sendiri dengan perbuatannya, segala perbuatannya kat dunia ini. Maka begitu. Bahkan azab-azab yang ada dalam neraka diciptakan atas kadar amalan kita. Begitu juga ketaatan. Ada malaikat membinakan istana. Satu orang soleh diperlihatkan akan keadaan malaikat membina istana di dalam syurga. Dia buat istana, tiba-tiba terhenti. Berhenti sebab apa? Sebab orang yang buat amal kat dunia ni berhenti buat amal. Batu-batanya tak sampai umpamanya kan. Bekalan terputus. Kalau yang disambung buat amal soleh, malaikat pun bekerja buat istana, bangunkan istana. Kan? Jadi bila beramal, tambahan nikmat kepada sahibnya pun bertambah. Gitulah sebaliknya. Bila orang yang di dunia ini berkekalan melakukan maksiat, azab demi satu azab ditumbuhkan ataupun diciptakan, disediakan di tempatnya di neraka, wal'iyadzubillah, la ilaha illallah. Maka begitu kepada apa yang diperlihatkan kepada orang-orang saleh, perumpamaan akan amal seseorang itu yang menentukan akan itu, menentukan akan apa yang dia akan dapat. Ketahuilah apabila engkau cuai, maka akibatnya akan kembali kepadamu, dan apabila engkau rajin, maka manfaatnya juga kembali kepadamu. Allah Maha kaya daripadamu dan kaya daripada amalanmu. Tetapi setiap orang akan tertakluk pada hari kiamat nanti dengan amalan yang dikerjakannya di dunia. Maka jangan sekali-kali engkau berkata Allah itu Tuhan yang maha mulia lagi pengampun. Ia mengampuni dosa-dosa hamba yang berbuat maksiat. Kerana ucapan itu adalah ucapan yang benar, tetapi mempunyai tujuan yang salah. Ni banyak orang cakap macam ni kan. Allah pengampun. Bahkan bukan orang zaman kita kan. Bukan orang zaman Imam Ghazali cakap. Zaman kita pun ada. Zaman kita, orang zaman kita. Kadang-kadang dalam Facebook apa ke, tak tahulah Facebook ke Twitter ke, kadang-kadang ada orang share kan, petikkan apa nama komen apa ni, kan, apa nama ada. Zaman kita ada, zaman Imam Ghazali ada, zaman kita ada, zaman Rasulullah pun ada. Perkataan yang lebih kurang macam ni, pemikiran yang macam ni. Dia kekal buat maksiat, kekal buat maksiat. Kemudian Allah tak berhajat kepada kita dan sebagainya. Kan? Itu kata-kata yang betul, pemahaman yang salah kan. Tetapi tindakannya salah. Ucapan betul, tindakan salah. Itu adalah ucapan yang benar tetapi mempunyai tujuan yang salah. Orang yang memperkatakannya digelarkan dengan ahmak, orang yang bodoh.
Orang yang salah faham. Sabda Nabi SAW, al-kayyisu man da nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ahmaq man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang cerdik, orang yang pintar, siapa? Orang yang selalu memperhitungkan nafsahu, dirinya, dan dia suka beramal untuk lima ba'dal maut, buat bekalan sesudah mati. Itu orang yang pintar. Orang yang pintar ialah orang yang mandana nafsahu, memperhitungkan dirinya, selalu muhasabahkan diri. Bekalan tak cukup. Itu orang-orang soleh punya jalan macam ni. Orang-orang soleh, Nabi SAW tiap malam, tak ada satu malam Nabi SAW tak menangis. Setiap malam Rasulullah SAW menangis. Menangiskan akan ahwal yaumul qiyamah, risaukan akan keadaan umat. Dan tiap malam Rasulullah SAW bangun malam, bahkan kadang-kadang sampai bengkak kaki. Orang yang paling pintar Rasulullah SAW. Orang yang paling pintar, dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wa amila lima ba'dal maut. Rasulullah paling pintar. Dan setelah Rasulullah, siapa yang pintar? Para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat radhiyallahu anhum, yang khususnya yang 10 orang dijamin syurga, tiap malam mereka juga menangis. Tiap malam mereka juga menangis. Menangis, memperhitungkan akan dirinya dan takut menghadapi ahwal yaumil qiyamah. Kerana mereka kenal Allah SWT, mereka tahu kan dahsyatnya hari akhirat. Lalu mereka itu banyak menangis. Mereka, amal mereka luar biasa. Amal, Masya Allah, kan, amalnya begitu dahsyat. Begitulah para pewaris orang-orang yang pintar daripada zaman tabi'in sampailah zaman kita ini hari. Orang-orang soleh pun masih ada orang yang berterusan tiap malamnya menangis. Zaman kita sekalipun, kan, orang-orang yang ahli istiqamah. 2-3 hari lepas, malam 2-3 hari lepas, satu orang Syekh Mahmud Effendi rahimahullah meninggal dunia. Beliau apa, Masya Allah, satu orang yang hidup di zaman Khilafah Utsmaniyah kejatuhan. Zaman kejatuhan Khilafah Utsmaniyah. Syekh tarikah apa? Satu orang soleh daripada syekh, pemimpin tarikat Sufi, meninggal di Turki. Beliau hidup pada zaman kejatuhan Khilafah. Zaman kejatuhan Khilafah Utsmaniyah. Dan beliau sabar. Orang cuba nak buatkan isu supaya beliau marah, supaya beliau boleh langsung ditangkap lah. Tapi beliau sabar, tak cakap apa. Sampai beliau teruskan dakwahnya juga. Masya Allah. Sampai satu ketika beliau tawaf dekat Kaabah itu. Beliau tawaf dekat Kaabah, penuh tempat tawaf tu dengan jemaah beliau. Orang-orang yang melihat teringat macam zaman dulu-dulu, zaman sebelum kejatuhan Khilafah Utsmaniyah. Macam mana orang-orang yang daripada kalangan orang-orang yang ahli sufi, orang teringat, orang yang melihat pemandangan itu teringat akan zaman sebelum punya apa nama itu. Beliau Masya Allah satu orang soleh, meninggal 2-3 hari lepas. Jemaahnya sekarang 3 juta orang. Subhanallah. Yang meneruskan akan apa nama daripada jalannya Nabi SAW. Di antara zaman kita, orang zaman kita yang soleh, istiqamah, ahli sunnah wal jamaah, teruskan amalan apa nama orang-orang soleh terdahulu, yakni bangun menangis setiap malam. Teruskan sunnah Nabi SAW. Al-kayyisu man da nafsahu, menghitungkan akan diri, mengajarkan jamaahnya akan memperhitungkan diri dan mempersiapkan untuk menghadapi kematian. La ilaha illallah. Jadi itu jalan orang yang cerdik. Apakah mereka tak faham Allah Maha Pengampun? Mereka faham. Jadi mereka nakkan pengampunan Allah macam mana? Dengan banyakkan beramal. Kerana dalam amalan itu tak tahu yang mana satu Allah terima, kan? Tak tahu mana satu yang amalan itu yang Allah terima, yang Allah apa nama ridha.
Maka mereka memperbanyakkan amal, bersiap untuk menghadapi kematian. Sedangkan orang yang ahmak, orang yang bodoh ialah orang yang selalu mengikutkan hawa nafsunya. Selalu ikutkan hawa nafsu, bahkan berterusan. Hawa nafsunya yang bertentangan dengan syariat, hawa nafsunya yang melanggarkan hukum-hukum Allah, hawa nafsunya yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala diikutkan. Seolah-olah dia mempertuhankan hawa nafsunya. Waliyadzubillah. Allahumma sallimna. Dan itu orang yang mengikutkan hawa nafsunya dan hanya banyak berangan-angan kepada Allah. Dia dah banyak ikut hawa nafsu, kemudian dia berangan-angan kepada Allah, harap rahmat Allah, harap juga rahmat Allah, tapi tak betul jalannya. Dia harap macam yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, orang Yahudi kan, orang Yahudi orang berkekalan melakukan maksiat, kemudian bercita-cita Allah sediakan tempat yang baik untuknya di akhirat kan. Kalau kena azab pun mereka kata, alah kalau kena azab pun sikit je, Allah kena azab pun sikit hari je kan. Kan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ceritakan kaum yang mendurhakai Allah, kemudian berangan-angan kosong, Allah sediakan syurga untuknya. Kemudian kalau kena azab pun dia orang kata illa galila, melainkan sikit aja. Alah sikit aja kena azab. Macam zaman kita sekarang pun ada anak-anak muda kita, orang-orang Islam buat maksiat, kemudian harapkan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kena azab pun sikit je. Kalau kena azab pun nanti ujung-ujung kita masuk syurga juga sebab kita orang Islam. Kan? Kata-kata tu ada betulnya, betul lah, orang Islam beriman last sekali masuk syurga juga. Jadi dia target yang last tu. Tapi tak tahu ke bahawa maksiat ini kan, perbuatan maksiat seseorang itu titik hitam di dalam hati. Makin selalu buat maksiat, makin banyak titik hitam. Makin lama makin titik hitam. Makin penuh, makin gelap, makin gelap. Bila dah gelap apa jadi? Tak tahu nak membezakan mana yang hak, mana yang batil. Bila dah makin gelap, hidayah tu dah tertutup kan. Tak dapat jalan hidayah tu, dah tak masuk dah kan. Cahaya tu dah tak masuk, penuh dah gelap, keras dah membatu. Terus lagi disil pula lagi, waliyadzubillah kan, disil, di lock kan lagi, dikuncikan akan hati. La ilaha illallah. Lalu bila saat sakaratul maut khususnya, macam mana keadaan bila diuji dengan syaitan, iblis. Saat akhir-akhir itu diuji dengan ujian yang paling dahsyat. Final exam untuknya iblis kan, final exam, last chance. Bukan exam dia punya peluang yang terakhir untuk nak uji satu orang hamba ni, musuhnya kan. Dendam dia dengan Nabi Allah, cucu cicit Nabi Allah Adam, dendam dia dengan hamba-hamba Allah, nak dirosakkan. Itu jalan yang terakhir dia, peluang yang terakhir yang dia punya ada, itu dia usaha sungguh-sungguh. Saat seketika itu orang yang berkekalan dengan maksiat ditakuti selalunya tak selamat, kecuali orang yang dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Takut mati dalam keadaan su'ul khatimah, waliyadzubillah. Takut matinya dalam keadaan goncang iman dia kan. La ilaha illallah. Jadi begitu, hendaknya setiap kali kita berdoa, di antaranya kita minta keselamatan saat sakaratul maut. Minta bantuan, pertolongan Allah, rahmat kepada Allah kepada kita, agar saat sakaratul maut kita itu dipelihara oleh Allah SWT, dijaga dalam naungan rahmat Allah. Itu dianjurkan kan. Itu yang guru kita Al-Habib Umar hafizahullah selalu pesan kan, saat dalam majlis doa itu ibtihal itu kan, seru nama Allah, ya Allah, ya Allah, minta tolong, panggil, merayu kepada Allah, minta Allah SWT tolong bantu kita. Di antaranya tolong saat apa? Saat sakaratul maut, minta tolong Allah
Kan guru kita Al-Habib Umar hafizallah pesan, sebutlah minta tolong Allah sekarang. Untuk bila? Untuk baki hayat kita. Untuk baki hayat kita minta Allah tolong kita, bantu kita dapat taufik hidayah Allah. Minta tolong Allah sekarang untuk saat sakaratul maut. Kan, untuk saat sakaratul maut minta Allah tolong selamatkan kita, permudahkan kita, jauhkan syaitan-syaitan ni jauh-jauh. Roh-roh orang-orang soleh, roh rohaniat malaikat minta dekat dengan kita saat sakaratul maut. Bahkan minta ditalkinkan, minta ditalkinkan kalau apa Rasulullah ada di antara hamba Allah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziarah saat sakaratul maut ni. Diziarah. Begitu di antara tanda-tanda orang soleh kalau nak meninggal selalunya akan diziarah. Diziarah oleh roh-roh orang salihin. Lalu biasa saat sakaratul maut dipenuhi dengan arwah salihin. Kalau orang ni orang baik, maka syaitan-syaitan menjauh. Syaitan-syaitan menjauh. Hasud juga tapi daripada jauh, kan. Maka lemahlah. Jadi begitu. Jadi orang yang berkekalan melakukan maksiat ni takut hatinya hitam. Bahkan tak payah tunggu saat sakaratul maut, saat sekarang lagi ni pun, bila dah terlampau keras maksiat sehingga mengingkarkan karamat. Mustahil lah boleh satu orang khatam Quran satu hari. Mustahil boleh orang soleh solat 1000 rakaat. Dia dah kata mustahil. Sebab apa? Sebab dah terlampau banyak pakai logik. Dia pakai kira logik. Dia pakai kira logik. Itu kemudian mustahil 1000 rakaat. Mustahil. Satu hari khatam Quran. Mustahil. Sahabat Nabi pun khatam Quran 3 hari sekali. Dia dah kira mustahil lah pula. Padahal zaman kita sekarang ada tak orang khatam Quran dalam satu malam? Zaman kita sekarang ada. Di madrasah di mana? Di Temburu kat Indonesia kan. Indonesia unik. Ada sembahyang tarawih yang tercepat. Kat Indonesia. Sembahyang tarawih yang tercepat. Berapa 7 minit ke apa? Ada. Kat Indonesia juga ada sembahyang tarawih yang terlambat. Tapi pun ada masuk TV juga, masuk berita. Dekat mana? Kat Temburu, markas dakwah kan, markas dakwah. Markas taklim dan dakwah lah. Allah yarham Syekh Kiai Huzairan punya tempat. Masya-Allah, anak-anak Murid Bilau ramai di Darul Musafa. Jadi itu mereka apa? Solat tarawih daripada lepas Isyak mula sampai sebelum sahur, satu khatam Quran setiap malam. Itu paling lama. Oleh zaman kita ada. Kalau orang itu bila baca kisah orang-orang soleh, sekali tawaf khatam Quran. Macam satu apa Imam Syafi'i satu hari siang malam khatam Quran Ramadan kan. Orang zaman kita kata ini betul ke cerita dongeng je lah. Dia dah fikir dah tak logik pula. Sebab pada dia mustahil. Sebab saya nak baca Quran 1 jam 1 juz kan. Dia dah fikir dia. Dia tak tengok budak tahfiz. Dia fikir dia 1 jam khatam Quran. Macam mana boleh khatam satu hari? Dia dah fikir nisbah pada diri dia. Di awak iyalah 1 jam. Kan. Tengok budak tahfiz 1 jam tak sampai 1 jam. Budak tahfiz kat tempat kita ni tak sampai 1 jam, setengah jam, 20 minit, 15 minit 1 juz. Budak tahfiz. Di zaman kita budak tahfiz 1 juz 1 juz 15 minit. 10 juz kan. Lepas 1 jam 4 juz. 1 jam 4 juz. Jadi itu budak tahfiz baru. Satu malam bagaimana orang soleh. Jadi begitu. Apabila terlampau banyak melakukan maksiat, berkekalan melakukan maksiat, hatinya menjadi hitam, maka dia akan engkar wali-wali Allah. Dia akan engkarkan karamah. Dia akan engkarkan dunia lagi, masih hidup lagi dia akan engkarkan. Dia dah makin jauh. Kan, benda yang logik dia nampak tak logik kan, pada pemikiran dia. Bahkan karamah-karamah mukjizat Nabi pun mungkin dia akan engkarkan olehnya. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Maka itu hendaklah kita menjauhkan diri daripada maksiat. Apabila terbuat, cepat-cepat kita bertaubat. Jadi dan ketahuilah bahawasanya sesiapa yang mahu menjadi seorang yang alim tetapi tak berusaha mencari ilmu dan hanya berkata Allah itu Tuhan yang maha mulia lagi maha mengasihani, ia berusaha berkuasa
mencampakkan ilmu ke dalam hatiku tanpa usaha dan susah payah, seperti ia telah mencampakkan ilmu ke dalam hati para anbiya dan awliya-Nya tanpa susah payah mengulang kaji dan mencatat. Maka orang yang berkata demikian sama halnya dengan keadaan seorang yang mahu mendapatkan harta. Ni Imam Ghazali buat misal. Orang nak syurga, nak ni kan, nak syurga, nak ganjaran, nak kemuliaan di akhirat, tapi tak nak beramal. So umpama macam orang yang nak jadi alim. Nak jadi alim tapi tak nak berusaha. Dia tak nak berusaha, tak nak cari ilmu. Dia nak jadi alim tapi tak nak jadi cari ilmu. Alasannya apa? Alasannya betul. Alasan betul, tindakannya tak betul. Dia kata apa? Allah itu Tuhan yang maha mulia lagi maha mengasihani. Allah berkuasa campak ilmu dalam hatiku tanpa usaha susah payah, seperti ia telah mencampakkan ilmu ke dalam hati para anbiya dan awliya-Nya tanpa susah payah. Dan dia nak macam tu. Dia nak apa? Dia nak macam Allah boleh campakkan ilmu, tak payah bersusah payah pun. Nabi-nabi alim lah kan? Wali-wali Allah alim lah kan? Wali-wali Allah alim sekalip mata, tanpa susah payah kan? Jadi Allah pun boleh bagi kat aku. Jadi dia duduk relax je, sampai ke sudah. Sampai ke sudah akhirnya tak alim juga kan? Apa yang membezakan dia dengan Nabi, dengan wali? Nabi, wali pilihan Allah Subhanahu Wa Taala kan? Pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau awak pilihan Allah dapat jugalah kan? Tapi apa nama, jadi begitulah kan? Bukan semua orang pilihan Allah, hanya dalam 1001 orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang apa, Allah khususkan, Allah kurniakan dia ilmu laduni kan umpamanya. Tapi untuk dapat ilmu laduni pun, kalau kita ni nak dapat peluang untuk dapat ilmu laduni ada kan? Memang ada. Tapi jalannya macam mana? Dengan beramal, dengan belajar dulu. Lepas belajar, beramal. Lepas beramal, barulah Allah bagi ilmu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu laduni yang apa nama, diajarkan tanpa dipelajari. Yang kalau orang nak belajar pun takkan dapat. Orang yang kalau dia nak belajar pun ilmu laduni tak akan dapat. Ini ilmu kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kan? Orang-orang Allah yang Allah kurniakan kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan kemudian umpama yang lain. Demikian sama halnya dengan seseorang yang mahu mendapatkan harta kekayaan, lalu ia meninggalkan usaha. Ia tidak mahu bertanam atau berniaga, bahkan ia duduk sahaja di dalam keadaan menganggur sambil berkata, Allah itu Tuhan yang maha mulia lagi maha mengasihani, dan baginya segala khazanah yang ada di atas langit dan yang ada di dalam bumi. Dan ia berkuasa menunjukkan aku akan sesuatu perbendaharaan daripada perbendaharaan harta, sehingga aku tidak perlu berusaha seperti apa yang dikurniakan kepada sebahagian hamba-hambanya. Maka apabila engkau dengar perkataan kedua orang ini, sudah tentu engkau menganggap bahawa orang yang berkata ini adalah orang yang bodoh, dan orang yang dan sudah tentu engkau akan mengolok-ngolokkannya. Dia ni Imam Ghazali tujukan kepada orang yang bila dengar ada orang ini cakap, orang yang nak cari ilmu tapi dia nak tunggu je futuh, pembukaan daripada Allah, macam mana Nabi-Nabi, wali-wali Allah dapat. Ataupun orang yang nak kaya kan, orang yang nak kaya tapi dia tak nak berusaha. Dia tak nak berusaha sebab dia kata apa? Ada je hamba-hamba Allah, Allah Maha Pengasih kan? Ada je hamba-hamba Allah yang tiba-tiba jumpa muntah ikan paus kan? Jumpa muntah ikan paus, terus dapat kaya raya. Jumpa apa? Gali-gali apa? Jumpa emas kan? Harta karun umpamanya. Tiba-tiba ada je. Yalah betul, tapi bukan semua orang dapat kan? Jadi ini dibuatkan misal oleh Imam Ghazali agar mudah faham pada kita akan hal keadaan orang yang nakkan akhirat tapi tak nak beramal.
Apabila engkau dengar perkataan kedua orang ini, sudah tentu engkau menganggap bahawa orang yang berkata itulah adalah orang yang bodoh, dan sudah tentu engkau akan mengolok-olokkannya. Meskipun apa yang mereka sifatkan tentang kemurahan dan kekuasaan Allah Ta'ala itu adalah sesuatu yang benar. Betul. Dia kata Allah Maha Pengasih, boleh bagi ilmu pada siapa-siapa tanpa sebab, boleh. Dan Allah juga boleh bagi kekayaan, perbendaharaan pada mana-mana Allah, ya boleh. Tapi bila dalam 1001, dalam 1001 orang macam ni, kita tahu, kita perolok-olokkan dia, kan? Kita perolok-olokkan dia. Kemurahan Allah betul, kekuasaan Allah betul, tapi bukan semua Allah bagi. Maka begitu halnya orang yang arif dalam agama. Mereka akan membertawakan engkau seandainya mereka melihat engkau memohon ampun dosa daripada Allah Ta'ala tanpa sebarang usaha untuk mencapainya, yakni tanpa bertaubat. Nak ganjaran, nak akhirat, nak syurga, nak selamat daripada neraka, tapi tak nak beramal. Buat taat tidak, buat maksiat, bertaubat pula tidak, kan? Maka tak betul lah jalannya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Maksudnya, dan bahawasanya tidak ada sesuatu yang dapat diperolehi oleh seseorang itu kecuali sekadar usahanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Maksudnya, hanya sahaja kamu akan dibalas oleh Allah mengikut apa yang kamu lakukan. Dan firman-Nya lagi, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang yang baik akan dimasukkan ke dalam syurga, dan orang-orang yang jahat akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan apabila engkau tidak meninggalkan usaha di dalam mencari ilmu dan harta kerana bersandar kepada kemurahan Allah Ta'ala, maka begitu pula engkau tidak meninggalkan berbuat bekalan akhirat kerana bersandar kepada kemurahan Allah. Maka janganlah engkau malas berbuat ibadah, kerana Tuhan dunia dan Tuhan akhirat itu satu saja. Dan Tuhan itu Maha Pemurah dan Maha Mengasihani, baik di dunia maupun di akhirat. Kemurahannya tidak bertambah dengan ketaatanmu, dan kemurahannya bahawa ia memudahkan bagimu jalan yang dapat menyampaikan engkau ke negeri yang kekal abadi, yang penuh dengan segala kenikmatan dan kebahagiaan, dengan syarat engkau mampu bersabar menahan syahwatmu untuk beberapa hari yang sangat sedikit sekali. Dan inilah kesudahan daripada kemurahannya. Subhanallah, kan? Begitu pemurahnya Allah SWT. Satu orang hamba taatnya untuk tempoh yang sikit aja, lawan hawa nafsu tempoh yang sikit. Berapa tahun? 60 tahun. 60 tahun tahan hawa nafsunya, tahan sabar di atas taat, bangun nak solat 5 waktu, paksakan juga solat, sabar atas ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat. Nak buat maksiat, nak itu, nak ini, kawan-kawan yang lain enjoy je, seronok aje, dia sabar lawan nafsunya. Diuji dengan musibah, dia sabar. Untuk tempoh berapa lama? Untuk tempoh 60 tahun. Daripada dia akil balik, tolaklah berapa, 45 tahun. Kalau umurnya 60 tahun ataupun 70 tahun, 80 tahun. Jadi untuk tempoh itu, ganjarannya, balasannya esok ke akhirat, apa yang Allah ganjarkan. Bahkan untuk orang yang taat kepada Allah SWT ini, bukan ke akhirat, kat dunia lagi dia dapat. Ke akhirat, apa yang dia dapat?
berapa tahun? 60 tahun balas berapa? 60 tahun. Apa? 60 tahun punya taat Allah balas dengan berapa? 600 tahun. Kan? 600 tahun. Tidak. 6,000 tahun. Tidak. 60,000 tahun. 6 juta tahun. Kalau itu pun dah cukup besar dah kan. Awak taat 60 tahun, akhirat Allah bagi syurga 600 tahun umpamanya. 6,000 tahun. Pun dah cukup besar dah. Tapi dibalas dengan apa? Selama-lamanya. Tak ada limited. Unlimited kan. Selama-lamanya. Untuk taat 60 tahun je, Allah nak balas dengan nikmat syurga yang begitu indah, tak terlintas mata, tak pernah melihat oleh mata, tak pernah terdengar lazatnya oleh telinga. Ceritakan tentang lazatnya dalam syurga tu, tak pernah detik hati pun membayangkan. Orang cuba nak bayangkan syurga macam ni kot, seronoknya syurga. Tidak, bahkan dah lagi kan. Itu syurga selama berapa? Selama infinity kan, unlimited, tak ada had limitnya. Bahkan setiap masa nikmatnya itu bertambah daripada khazanah perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Ini pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk taat yang sikit digantikan dengan ganjaran yang begitu besar. Ganjaran yang begitu besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat engkau mampu bersabar menahan syahwatmu. Tak cukup itu kan. Itu ke akhirat. Bahkan kat dunia lagi, orang yang buat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dapat kehidupan yang baik kat dunia. Dia dapat ketenangan hati yang begitu mahal. Ketenangan hati yang begitu mahal yang tidak didapati oleh orang-orang kaya, orang-orang yang mewah daripada kalangan orang kafir. Dan orang kafir yang kaya raya dibandingkan dengan seorang Islam yang fakir miskin, yang taat kepada Allah, dia punya ketenangan hatinya, nikmat tidurnya, kan, nikmat yang didapatkan lebih besar daripada orang kaya yang kafir, yang tak kenal Allah SWT. Hatinya walaupun enjoy dengan macam tu, semuanya makin membuatkan mereka stres. Itu dah dengan minuman, dengan wanitanya, dengan segala macam keseronokan. Makin dia seronok, makin dia stres. Makin dia seronok, makin dia stres. Itu yang dia makin buat benda mengarut-ngarut. Akhirnya main tembak-tembak orang kan. Sebab masalah jiwa. Tak seronok lagi, main perang-perang. Perang-perang betul kan. Jadi kesian. Jadi orang beriman, fakir miskin, alhamdulillah, nikmat tidur malam seronok. Tidur malamnya pun nikmat, subuh pun terlajak. Kan, begitu keadaan orang yang beriman kan. Jadi orang nikmat qiyamul lail lah kan, qiyamul lailnya pun nikmat. Itu keadaan orang-orang beriman yang soleh kan. Kaya dia nikmat, miskin dia juga nikmat. Kalau orang beriman, miskin dia alhamdulillah khair kan. Terpijak batu pun alhamdulillah, dia syukur. Subhanallah, orang beriman bila terpijak batu kaki tercucuk lagi, alhamdulillah. Yang pelik tu, subhanallah, macam mana ni orang ni sakit ni, apa nama, kalau orang kafir lah, ini dah sumpah batu ni, tak gunanya batu. Orang beriman terpijak batu, alhamdulillah. Apa nikmat Allah ingat juga aku, tak ada hanyutkan aku dengan nikmat aja. Ada juga sakit, ini satu pengampunan kifarah daripada Allah SWT kan. Alhamdulillah, dapat pahala bersabar kan, dapat pahala bersabar. Itu sifat orang beriman. Ditimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati kan. Itu jalan orang beriman, sentiasa ingat Allah SWT, maka kehidupan kat dunia ni semuanya baik. Walaupun dunia dan nak kiamat, orang beriman tetap baik kan. Tetap dalam kehidupan yang baik. Itu orang yang beriman yang betul-betul dengan beramal soleh kan. Orang beriman yang beramal soleh sentiasa jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Maka janganlah engkau berbisik di dalam dirimu dengan lamunan dan angan-angan yang kosong
Dan hendaklah engkau mencontohi kesungguhan orang-orang yang mempunyai kepandaian daripada para anbiya dan salihin. Maka jangan engkau mengharap menuai buah yang tidak engkau tanam. Jadi kita kena ikut jalan orang-orang soleh. Orang anbiya punya jalan, orang soleh punya jalan. Kalau kita nak macam mana mereka, hendaklah kita ikut jejak langkah mereka. Kita ikut jejak langkah mereka, mudah-mudahan kesudahan kita yang baik juga macam mana mereka telah dapatkan. Maka jangan engkau mengharap menuai buah yang tidak engkau tanam. Musim durian seronok dia nak dapat durian. Rupanya dia tak ada kebun durian pun tak ada. Kan, kebun ada, tanam pun tidak. Jadi seronok kosong je lah. Kan. Jangan engkau mengharap menuai buah yang tidak engkau tanam. Dan mudah-mudahan Allah memberikan cucuran rahmat dan keampunannya kepada orang yang rajin berpuasa, sembahyang, berjihad dan bertakwa. Ringkas kata, peliharalah anggotamu yang zahir daripada maksiat-maksiat yang telah disebutkan sebelum ini. Dan ketahuilah bahawa perbuatan anggotamu yang zahir ini hanyalah timbul dari arahan yang datang dari dalam hatimu. Dan apabila engkau bermaksud memeliharakan segala anggotamu yang zahir, maka mulakanlah perbaikan itu dengan membersihkan hatimu, dan inilah yang dinamakan dengan taqwa batin. Dan hati yang ada di dalam dadamu itulah yang dinamakan dengan mudghah, seketul daging, yang apabila ia baik, maka akan baiklah seluruh anggotamu, dan apabila ia rosak, maka rosaklah seluruh anggotamu. Dan kebersihan hati itu hanyalah dicapai melalui muraqabah, iaitu menghadirkan hati bersama Allah dan merasakan pandangannya pada setiap masa. Kemudian Imam Al-Ghazali menutupkan bahagian awal daripada kitab ini tentang takwa zahir. Zahir punya ketakwaan, ketaatan melakukan ketaatan zahir dan meninggalkan maksiat zahir. Setelah kita faham, sedar bahawa anggota zahir kita sentiasa kena melakukan ketaatan supaya mendapat ganjaran di sisi Allah SWT, supaya mendapat rahmat Allah SWT. Kekalkan, tinggalkan maksiat. Terbuat maksiat, cepat-cepat taubat. Cepat-cepat taubat kan. Cepat-cepat gantikan maksiat tersebut dengan ketaatan. Kemudian ketahuilah bahawa perbuatan anggotamu yang lahir ini timbul daripada mana? Timbul daripada arahan datang daripada hati. Anggota zahir buat apa yang ada dalam hati. Hatinya itu kan. Dan apabila kau datang daripada hati. Sebab apa satu orang itu mencuri? Sebab hatinya nak mencuri. Syaitan bisik dalam hati dia untuk mencuri. Sebab apa orang ni pergi sembahyang susah payah, subuh-subuh, hujan pun kadang datang juga kan, sembahyang berjemaah. Sebab hatinya nakkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia buat. Jadi taat zahir, maksiat zahir semuanya datang daripada hati. Maka dan apabila engkau bermaksud nak memelihara segala anggota zahirmu, kalau kita nak bercita-cita nak jaga anggota zahir kita supaya semua taat, semua zahir kita taat perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, maka mulakanlah perbaikan itu dengan membersihkan hatimu. Jangan zahir saja baik, nak mulakan itu dengan bersihkan hati. Bersihkan hati. Dan inilah yang dinamakan dengan taqwa batin. Taqwa batin. Zahir punya taqwa dan taqwa batin. Tinggalkan perkara yang dilarang dalam hati, hiaskan hati dengan perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Raja bagi seseorang itu adalah hatinya. Raja. Yang menggerakkan tangan, hati. Yang menggerakkan kaki, hati. Semua anggota kita yang tujuh dikawal oleh hati kita. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, bahawa dalam tubuh ini ada sekeping daging, seketul daging.
Yang kalau baik daging itu, baiklah seketul seluruh tubuh itu. Kalau buruk daging itu, buruklah seluruh jasad itu, itulah hati. Begitu juga zahir, pentingnya hati ini. Jadi itu anggota yang paling penting bagi satu orang manusia ini ialah hatinya. Zahirnya secara fizikalnya pun jantung lah kan. Jantung bahasa Arab, jantung dengan hati itu sama kan. Qalbun itu jantung secara zahir fizikal dan juga secara maknawi kan. Jadi itu maka anggota yang paling penting ialah jantung. Kalau secara fizikal, kalau sakit penyakit yang menyerang jantung semuanya berbahaya. Jantung berlubang, jantung lemah, jantung apa lagi? Sakit jantung, jantung tersumbat, jantung apa lagi? Penyakit jantung kan. Semuanya bahaya. Silap-silap jantung ini habislah. Risikonya apa? Risikonya itu. Yang secara fizikal. Dan secara maknawi, jantung, hati, semua penyakit yang menimpa akan jantung, hati ini ataupun hati, semuanya bahaya juga. Hasad, ujub, riya, waswas, syak dan sebagainya, semuanya berbahaya. Bahayanya jauh daripada zahir punya maksiat kan. Jadi kalau seorang yang nak jaga anggota dia, maka jangan diabaikan akan hati. Ini mulakan dulu daripada sini. Nak jaga hati macam mana? Di antaranya dengan solat. Dengan satu orang solat, lalu Allah SWT akan campakkan dalam hatinya akan cahaya. Lalu dengan cahaya itu dia akan bencikan maksiat, cintakan ketaatan. Jaga solat kan. Sebab dengan solat, inna solata tanha anil fahsya' wal munkar. Sungguhnya solat itu akan cegah satu orang itu daripada perbuatan keji dan mungkar. Solat yang betul-betul, orang yang melaksanakan solat dengan betul-betul, jaga adabnya dengan rukunnya, syarat sahnya, tinggalkan perkara yang batalkan solat, jaga khusyuknya, jaga hadir hatinya. 2 rakaat solat dia dah dicampakkan, akan terbit daripada hatinya cahaya. Yang cahaya tu akan menyebabkan dia pandang maksiat itu sebagai maksiat yang menjijikkan, pandang taat itu sebagai satu ketaatan yang melazatkan, yang manis. Dari situ berterusan macam itu, dia banyakkan solat yang macam itu, akan makin banyak cahaya, makin banyak cahaya menguasai hatinya, lalu tinggalkan maksiat. Jadi mudah-mudahan Allah SWT bantu kita, insya-Allah kita sambung lagi pada yang akan datang. Jadi mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kita keberkatan daripada apa yang telah kita baca, daripada kalam Imam Ghazali, daripada satu orang yang saleh. Mudah-mudahan kita dapat syafaat beliau, dapat keberkatan daripada beliau. Mudah-mudahan Allah pandang kita dengan pandangan rahmat Allah SWT. Allah bersihkan anggota-anggota zahir kita daripada melakukan maksiat. Mudah-mudahan Allah hiaskan anggota-anggota zahir kita dengan sentiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah SWT bersihkan hati kita daripada maksiat-maksiat hati. Dan mudah-mudahan Allah hiaskan dengan ketaatan hati. Mudah-mudahan Allah SWT kekalkan kita dalam keadaan demikian sehingga ke akhir hayat kita, lalu kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dan dibangkitkan dan dihimpunkan dengan hamba-hamba Allah yang dicintai Allah, diridai Allah, di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ini semata-mata dengan kurniaan, pemberian kemurahan hati Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan kita bacakan Al-Fatihah niat khusus kepada Syekh Muhammad Effendi, Syekh Sofi yang meninggal di Turki kemarin. Mudah-mudahan Allah SWT Allah yataghasha birahmah, Allah yaghfiru wa yadkhul jannata birahmatih, Allah yataqabbal hasanatahu wa taj'al sayyadahu, Allah yudha'if ujurihi. Mudah-mudahan Allah SWT himpunkan kita bersama beliau dan bersama hamba-hamba Allah saleh di akhirat. Ala dunya kullu sallallahu alaihi wa sallam wa ashab salihin wa ila hadratin nabi Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه يا الله رضا بالمصطفى يا الله رضا واغفر لنا يا سيدي ما قد مضى يا الله رضا بالمصطفى يا الله رضا واغفر لنا يا سيدي ما قد مضى يا الله رضا بالمصطفى يا الله رضا واغفر لنا يا سيدي ما قد مضى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم